नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 12 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना जारी कले राज्य सरकार। अनेपटे एणिके राज्य में झील जन्म हेले मिल 12,000 टंका। यह सहित स्कूल छात्र छात्री मानक पई मध्य आरंभ है नुआ योजना। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, एणिके नवम और दशम पिलांको मिलिबो मध्याह्न भोजन। बड़ घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। एणिके नवम एवं दशम श्रेणी पिलामानंकु मिलिबो मध्याह्न भोजन। कटकर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एने घोषणा करिसंती। एणिके नवम दशम पिलांकु मिलिबो मध्याह्न भोजन। पूर्वर विद्यालय रे केवल अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन मिलुथिला। एबे प्रथम श्रेणी रो दशम श्रेणी पर्यंत समस्त स्कूल पिलामानंकु मध्याह्न भोजनर व्यवस्था करिसंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर, एणिके ओडिशा रे झियो जन्म हेले मिलिबो 12,000 टंका। एणिके कन्या संतान जन्म हेले गर्भवती मां को मिलिबो वर्ष को अधिक 2,000 टंका प्रोत्साहन राशि। मंगलवार दिन एने घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कहिसंती राज्य रे वर्तमान कार्यकारी हेउथिबा ममता योजना सहित मिलित भाव प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना कार्यकारी कराजिबो। मुख्यमंत्री आहुरी मध्य कहिसंती एही योजना रे पुत्र संतान जन्म कले 10,000 टंका प्रदान कराजिबो। तबे कन्या संतान जन्म पई पूर्वरु 10,000 टंका मिलुथिला, एबे एहाकु 12,000 टंका कर दिया जिवो। सर्वाधिक 2टी संतान जन्म क्षेत्र में एही सहायता राशि मिल पारिबो। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजनार द्वंद्व दूर कले उपमुख्यमंत्री। कोटिए हिताधिकारी सुभद्रा योजना सहायता पाइबा लक्ष्य एपर्यंत पूरण होइनी। केवाईसी एवं डीबीटी एनाबल नहेबा कारण 2.5 लाख योग्य हिताधिकारी अकाउंट को एपर्यंत आसीपारिनी टंका। किंतु टंका पाई नथिबा हिताधिकारी माननकु पुनर्बार सुजोग देइचंती राज्य सरकार। आउ उपमुख्यमंत्री कहिचंती टंका पाइबाकु हेले बैंक आसे अकाउंट ठीक करिबाकु पड़िबो। टंका पाई नथिबा हिताधिकारी ब्लॉक रे थिबा तालिका रे नाम जांच करंतु। योग्य होइथिले पुनर्बार आवेदन करि परिबे। ब्लॉक स्तर रे क्लियरेंस मिलिले पुणी सुभद्रा योजना रे जोड़ी होई परिबे। तालिका रे ना थिले बैंक रे अकाउंट रे डीबीटी होई नथिले एहाकु डीबीटी करिबाकु परामर्श दिया जाय। सुभद्रा पोर्टाल रे बायोमेट्रिक पद्धति रे केवाईसी करिबा जरूरी मध्य कुहा जायछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे खोलिबो मा कोर्ट। ओडिशा रे छाड़पत्रर संख्या को रोकिबा उद्देश्य रे दंपतिंक पई वैवाहिक परामर्श देवा पई राज्य सरकार निष्पत्ति नैचंती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मंगलवार दिन एने सूचना दैचंती। एही समस्यार समाधान पई सरकार शीघ्र मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र प्रतिष्ठा करिवे। एही केंद्र गुड़िकर नाम मा छाड़पत्र किंबा मातृत्व कोर्ट हेबो एवं छाड़पत्र रोकिबा दिगरे यह कार्य करिवो। यह सहित मानसिक सुस्थता उपरे मध्य ध्यान दियाजिबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। परामर्श केंद्र दंपति माननकु विवाह को भल भाबरे बुझाइबा सहित सहाय्य करिवो एवं सेमाननकु दाम्पत्य जीवन पई प्रस्तुत करिबा मार्ग देखाइबो। परवर्ती खबर, नंदनकानन पर्यंत हेबो फ्लाईओवर। खूब शीघ्र आरंभ कराजिबो जयदेव विहार रो नंदनकानन पर्यंत फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण काम। एने सूचना दैचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिचंती सरकार से प्रकल्प को अनुमति दे सारिचंती। खूब शीघ्र टेक्निकल कार्य आरंभ कराजिबो। जयदेव विहार रे जातीय राजपथर जेउ फ्लाईओवर रहिछि एहाकु संजोग करे नुआ फ्लाईओवर नंदनकानन पर्यंत जोड़ा जिवो। तेबे मझिरे मझिरे जेउठारे बड़ बड़ छक अछि सेठारे एस्केप वे रहिबो। जे माने ऊपर यातायात करुथिबे सेमाने तळको ओल्हाइबारे कौनसी समस्या हेबो नाही। सबु दृष्टि आखि आगर रखी योजना प्रस्तुत करा जाउछि। तेबे 2027 रु 28 सुधा एही प्रकल्प काम शेष हेबो बोली कुहा जाइछि। परवर्ती खबर, एणिके पांजिकारे भूल तथ्य देले हेबो एक्शन। श्रीमंदिर कार्यालय रे पांजिकार माननकु नै एक समीकरण बैठक श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकଙ୍କ अध्यक्षतारे अनुष्ठित होइछि। श्रीमंदिर रे पालन हेबाकु थिबा विभिन्न पर्वपर्वाणी एवं जानी यात्रा रे त्रुटि शून्य सूचना देबाकु पांजिकारे कुहा जाइछे। तेबे श्रीमंदिर प्रशासन द्वारा अनुमोदित श्रीमंदिर समस्त पर्वपर्वाणी एवं जानी यात्रा त्रुटिपूर्ण भावरे पांजिकार माने एणिके उल्लेख करिवे। जदि केउंठारे त्रुटि रहितिबो दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली मुख्य प्रशासक कहिसंती। सेपटे श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु अनुष्ठित होइतिबा पांजिक समीकरण बैठक को
ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଜିକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ 5ଟି ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ସଭାପତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିକୁ ନୂଆ ମୁଖିଆ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ପିସି ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର ନ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସି ହୋଇନି ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 37 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକ କାର୍ଡ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଶୀଘ୍ର ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ସରେଣ୍ଡର ନ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍, କହିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି କି କଟକ ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ବଢ଼ିବ। ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପରେ ପରେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବା କଥା। ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇନି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଗୁ ହେବ ଓଟିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଓଟିଏସ୍ ବା ଏକକାଳୀନ ପୈଠ ବ୍ୟବଧାନ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସହରାଞ୍ଚଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଓଟିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 30, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଟିଏସ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ତାରିଖ 31 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର 20ଟି ସ୍ଥାନକୁ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 20ଟି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବେ 378ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ସର୍ବାଧିକ 7ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ 2ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଦେବଝରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଥଣ୍ଡା। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପାରଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ 34 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 15.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 50ରୁ 200 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ବିଧାନସଭାରେ ଆସିବ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍। ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା, ବେତନ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 2 ଗୁଣ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପେନ୍ସନ ପ୍ରାୟତଃ 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ଏବଂ ପୂର୍ବ
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଗୃହରେ ସବୁ ବିଧାୟକ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରବାଟୀ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣା। କଟକ ବାରବାଟୀରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲିଭିବା ଘଟଣାରେ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବିବାଦ ସହିତ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ପାସ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓସିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ପାସ୍ କଳାବଜାରୀ କରିଛି। ଆହୁରି ବି ହୋର୍ଡିଂ ବିଜ୍ଞାପନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ଓସିଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଦିନିକିଆ ଆୟୋଜନ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଓସିଏ କାଉନସିଲ୍ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ବାରବାଟୀ ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ସବୁଠାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ଏବେ ବାରବାଟୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବିବାଦ। 30 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଖେଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭରି ହେବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ପାଣି ବିଲ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର 3.5 ବିଲିୟନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଚର ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି। ଏହାର ଭିତରେ ମୋଇଟାର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାର ସୁବିଧା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କେବଳ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ। ଏବେ ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଗୁଗଲ ପେ ଏବଂ ଫୋନ ପେକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇପାରେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା। 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 28ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଥିବାବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। 13 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 17 ତାରିଖରେ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 3 ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ। ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ। 12 ତାରିଖ ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶେଷ ନୀତି ଥିବାରୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ବିୟର ଦାମ। ବିୟର ପାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ବିୟର ଦାମ 15% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ବିୟର ନୂଆ ଦାମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବିୟର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏଣିକି ବିୟର କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ବିୟର ଦାମ 15% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେନି ଭାରତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର। ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରୁନାହିଁ। ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି କି ଭାରତୀୟ ଅଫିସର କିମ୍ବା କୌଣସି ଅମ୍ପାୟାର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ 12 ଜଣିୟ ଅମ୍ପାୟାର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭାରତୀୟକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦାବି ଉଠିଲାଣି। ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମହମ୍ମଦ ସାମି। ଏହା ସହିତ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025।